का क्या कहना। ओम शांति। ओम शांति। 5/5/25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे सर्वदा ए निशारे रुह जे आमे संगम जोगी ब्राह्मण अटु। आमे जानिचु जो बाबा को समस्ते डाकुचंती से आम सम्मुखरे अछंती। प्रश्न, जो संतान मानकर बुद्धिजोग ठीक थिबो सेमानकु केउ साक्षात्कार होई चलिबो। उत्तर, सत्ययुगी नुआ राजधानी रे कौन कौन सबू हेब, किपरि आमे स्कूल रे पढ़िबू, पुणी किपरि राज्य संभाळिबू। जेते जेते सत्ययुग निकटतर हेब सेते सेते एही सबू साक्षात्कार हेबाकू लागिब। किंतु जेउ मानकर बुद्धिजोग ठीक थिबो, जेउ माने निजर शांतिधाम एवं सुखधाम को मने पकाउथिबे, कर्मधंदा करी मध्य एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहुथिबे, सेही मानंकु ही एही सबुर साक्षात्कार हेब। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग रे जो सत्संग हेउछि सेठाकु तो समस्ते निश्चिंत जाइथिबे। सेठारे बाहे गुरु अथवा रामंक नाम नेबा पाई कुहा जाइथाय। एठारे पिलामानंकु किछि कहिबार मध्य आवश्यकता नाही। थरे मात्र कहि देइछंती, बारंबार दरकार नाही। बाबा मध्य एक, तांकर मुख्य शिक्षा मध्य एक। कौन कहउछंती, पिलामाने मते ही याद कर। प्रथमे साप्ताहिक पाठ्यक्रम सारी पुणी एठारे आसी बसुछंती। आमे जो पितांकर संतान अटु तांको याद करबाकू हेब। एक कथा मध्य तुमे एबे ब्रह्मा बाबांक द्वारा जानिल जे आम समस्त आत्मा मानकर पिता जड़े अटंती। दुनिया एक कथा जाने नहीं। तुमे जानिछ आमे सेही बाबांकर संतान अटु, तांको ही समस्ते बाबा गॉडफादर कहउचंती। एबे पिता कहउचंती, मु तुमको एही साधारण शरीर रे पढ़ाइबा पाई आसुछि। तुमे जानिछ बाबा ब्रह्मांक शरीर रे आसिछंती, आमे तांकर होइछु। बाबा ही आसी पतितरु पावन हेबार रास्ता बताउछंती। एहा सारा दिन बुद्धि रे रहुछि। एमिति तो समस्ते शिव बाबांकर संतान, किंतु ए कथा तुमे जानिछ आउ केही जानि नाहंती। तुमे जानिछ आमे हेउछु आत्मा। आमको बाबा निर्देश देउछंती कि मोते मने पकाओ, मु तुम बेहदर पिता अटे। समस्ते चित्कार करी चालिछंती कि पतित पावन आस, आमे पतित होई जाइछु। ए कथा देह कहु नाही, आत्मा ही शरीर द्वारा कहूछि। 84 जन्म मध्य आत्मा ही नेउछि। यह बुद्धि रे रहिबा दरकार जे आमे हेउछु अभिनेता। बाबा आमको एबे त्रिकालदर्शी कराइछंती। आदि मध्य अंतर ज्ञान देइछंती। बाबा को ही समस्ते डाकुछंती ना। एबे मध्य भक्त माने कहउछंती, हे प्रभु आस, किंतु तुमे संगम जुगी ब्राह्मण माने कहउछ बाबा तो आसी जाइछंती। एही संगम जुग को मध्य तुमे जानिछ। एही पुरुषोत्तम जुगर गायन हेउछि। पुरुषोत्तम जुग कली जुगर अंत एवं सत्य जुगर आरंभर संधि काल रे हेउछि। सत्य जुगरे सत पुरुष, कली जुगरे असत पुरुष रहिथांती। सत्य जुगरे जो माने जन्म नहीं जाइछंती तांकर चित्र रहिछि। एही लक्ष्मी नारायणकर चित्र सबुठारु पुराणा चित्र। एहाठारु पुराणा चित्र आउ किछि नाही। एपरि ही बहुत मनुष्य बसी फालतू चित्र आदि तैयारी करुछंती। ए कथा तुमे जानिछ जे जो माने आसी एठारे जन्म नहीं पुणी जाइछंती। जेपरि तळे अर्थात राजस्थानर सिरोही जिल्ला रे अंबा अथवा कालींकर चित्र रहिछि, तेबे एपरि अनेक भुजाधारी केही कोण वास्तव रे होई परिबे। अंबाकर मध्य दुईटी भुजा होइतिबो ना। मनुष्य माने हाथ जोड़ी पूजा करिथांती। भक्ति मार्ग रे अनेक प्रकारर चित्र तैयारी करिछंती। मनुष्य को मध्य भिन्न भिन्न प्रकार रे सजाई थांती। तेणु रूप बदली जाइथाय। वास्तव रे चित्र आदि किछि नुहे। एसबु हेउछि भक्ति मार्ग। एठार तो के मनीष छोटा केम्पा होई जाउछंती। सत्य जुगरे एपरी मनुष्य न थांती। सत्य जुग को मध्य तुमे जानिछ।
ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତ ପୋଷାକ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ସେମାନେ ତ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉଥିବ ସେତେ ତୁମକୁ ରାଜଧାନୀର ଡ୍ରେସ୍ ଆଦିର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିବ। ଦେଖିବ ଆମେ ଏପରି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଏପରି କରୁଛୁ, ସେହିମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ନିଜର ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ। କର୍ମଧନ୍ଦା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ନା। ଜ୍ଞାନ କିଛି ହେଲେ ନଥାଏ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ବାସ୍ତବରେ ଅମରନାଥରେ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ଶିବ ଶଙ୍କରକୁ ଏକ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟ କିଏ ବା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଇଏ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ତ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହୁଥିଲ, ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ଯେପରି ଘରେ ମା ବାପା ସନ୍ତାନ ଥାନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଫରକ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ବାବା ଏହି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏହି ରଥକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। କେବେ କେବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଳଦ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରୁଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଓଲଟା ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେବେ ବଳଦ ରହିପାରିବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ସେ କ'ଣ ବଳଦ ଉପରେ ବସିବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ନିଶା ରହିଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣୁଛ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ବାକି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଭବର କଥା ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ଆମେ କଳି ଯୁଗରୁ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ହିଁ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ଏକଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିତା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିନାଶ ହେବ। ବିନାଶ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଜାଣିଛ। ଯଦି ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ, ତେବେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଯିବେ। ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବାନ୍ଧିବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ବିନାଶ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କର ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭୋକରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଭୋକରେ ରହିବେ, ପରେ ପିଲାମାନେ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନ୍ତି, ୟାଦରେ ରହି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ କେହି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହିପାରିବେ? ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭୋଜନାଳୟ। ଯେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାକୁ ତ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବାକି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଫୁଟାଣି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏପରି କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଅଛି ଅଥବା 100% ଅଛି। କେହି ହେଲେ ବି ଏହିଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଦମ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଶରୀର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଛ, ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ୟାଦ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ତୁମେ ଏଠାରେ ୟାଦରେ ବସୁଛ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ୟାଦରେ ରହୁନାହାନ୍ତି।
କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଘୁରି ଚାଲୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଦିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସାଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ଡ୍ରିଲ୍ ଟିଚର, ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ, ଏକଦମ ନିସ୍ତବ୍ଧ। ତୁମେ ଅଶରୀର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ୟାଦ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବସନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ୟାଦ କରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ୟାଦ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କାହା ଉପକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ମିଳୁଛି, କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳା କମି କମି ଚାଲିଛି। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାର କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଜଣାପଡ଼ି ନଥାଏ। ଏବେ କେହି ହେଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ଅଟେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇପାରେ। ନଚେତ୍ କନ୍ୟାମାନେ କିପରି ବତାଉଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ କମ୍, ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଲାଇଟ୍ ଅଧିକ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରାମା ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାହେଉଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଭୋଗ ଆଦି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଭିନୟ ହେଉଛି। କିପରି ପବିତ୍ର ହେବେ, ଏବେ ବାବା ଏକଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ଯେ କି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଅଟେ ନା। ପ୍ରକୃତି କହିଥାନ୍ତି ନା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସବୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ଶୁଣୁଛ। ସବୁଠାରୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଆଦି କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହୁ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଏବେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଲୌକିକ ରୀତିରେ ତ ବାପା ମଧ୍ୟ ବଡ଼, ପୁଣି ଟିଚର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଇଏ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ। ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପ ଦେହଧାରୀଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଛ, ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର। ବାବା ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଖିଆଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛ। ନୂଆ ଆତ୍ମା କେହି ଏକଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବିନ୍ଦୁ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିରାଟ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ବସି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ପୁନର୍ବାର ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ନା। ତୁମକୁ ମୁଁ ବାସାହା ଦେଉଛି, ଏବେ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ଏପରି ନିମିତ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଗଲା ସେମାନେ ଆସି ବସିଗଲେ। ମୋତେ ତ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହି ଟଙ୍କା ପଇସା କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣରୁ କମ୍ ପଦ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖାଅ। ଚୁଁ ଚାଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାନା କର ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଚାନକ କେହି ମରିଗଲେ କ'ଣ ପରିବାରର ଲୋକେ ଭୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି କି? କେହି ନା କେହି ଖାଇବାକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖ ବାବା ପୁରୁଣା କୁଟିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସି ମହଲରେ ରହୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ। ସେ କିଛି ବି ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳୁଛି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ହେଉଛି
ରମତି ଯୋଗୀ। ମୁଁ ତ ହେଉଛି ରମତି ଯୋଗୀ, କାହାର ବି କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିରେ ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବିନା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ମତ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଦିର କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତିକୁ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାହାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଶରୀର ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନାବାଜି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବହୁରୂପୀ ହୁଅ। ବାବା ଯେପରି ବହୁରୂପୀ ଅଟନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିରାକାରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆକାରୀ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଟିରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ପୋଷାକ ବା ଚମକିଲା ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିନିଅ। ତେବେ ସହଜରେ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଏହି ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିକାରୀ ମନୋବୃତ୍ତି ବା ବାତାବରଣ ଠାରୁ ମାୟାର ନିଆଁ ବା ପାଣିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କୌଣସି ବାଧା ଉପଜାଇ ପାରିନଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।